સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ। બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત સમગ્ર દેશમાં બાલિકાઓ ગૌરી વ્રતને આજે 3 દિવસ થયા છે, ત્યારે અંબાજીના માનસરોવર ખાતે માનેશ્વર મહાદેવના મંદિરે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં બાળાઓ પૂજન અર્ચન માટે આવી હતી। આ વ્રત ખાસ કરીને બાલિકાઓ 7 વર્ષની થાય તે બાદ કરે છે, જેમાં ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીની પૂજા કરે છે। કુંવારી કન્યાઓ ભગવાન શિવજીને પૂજા કાર્ય બાદ પીપલના થડમાં દીપ પ્રગટાવી पूजा करे छे અને ત્યારબાદ गौरी व्रतनी कथाનું वाचन પણ કરે છે। आज से छोटी गौरा स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम 5 दिन तक अल्लूना खाते हैं और 5 दिन पहले ही गौरे जवारेवा देते हैं। और हम ये व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा वर मिले, अच्छा संसार मिले और अच्छा घर मिले। और फिर 5वें दिन हम रात को जागरण में गरबे खेलते हैं, भजन करते हैं और आदि अलग अलग भी कुछ बैठे भजन करके डांस वांस करते हैं। और व्रत करते हैं उसमें से हम नमक बगैर का खाते कैसा? तो वो हमें 5 दिन नमक बगैर का खाते हैं, अच्छा ही लगता है। 5 दिन नमक बगैर का खाते हैं और हम उसमें 5 दिन नमक बिना का खाते हैं। और पाँचवें दिन के बाद हम सुबह उठते ही जवारे नदी में बहा देते हैं। बनासकांठा जिल्लाना यात्राधाम अंबाजी पंथकमां थोड़ाक वरसाद बाद ठेर ठेर गंदकीनो खडकलो जोवा मळी रह्यो छे। आ गंदकीमांथी राहदारीओ पसार थवा मजबूर बन्या छे अने रहीशो रोगचाळानो भोग पण बनी रह्या छे। विविध रोगोने लईने दर्दीओनी आद्यशक्ति जनरल होस्पिટલમાં भारे भीड़ पण जोवा मळी रही छे। आ होस्पिટલમાં रोजनी 1000 जेटली ओपीडी थई रही छे, त्यारे 50 बेडनी होस्पिટલમાં दर्दीओनी तमाम बेड भरेला जोवा मळी रह्या छे। आद्यशक्ति जनरल होस्पिटल खाते छेल्ला 2 दिवसथी ओपीडीनी संख्यामां वधारो थयो छे अने अत्यारे जे डबल ऋतु तेमज जे पाणीजन्य रोगो होय तेना कारणे अने अहींया ताव, सर्दी, खांसी तेमज झाड़ा उल्टी तेमज अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शनना केसमां वधारो थयो छे। अने अत्यारे जे रीते पाणी वरसादनी परिस्थितिनुं निर्माण थई छे तेमां पाणी भरवाना कारणे डेंग्यू, मलेरिया तेमज चिकनगुनिया तेमज अन्य वायरसनो पण उपद्रव ना थाय ते माटे जरूरी पगलां लेवा जोईए। तो जेना कारणे आपणे आनी पर अटकाई जे नेचरल वेक्टर बोर्न डिसीज कहीए, मतलब कि जे पाणीजन्य अने मच्छरजन्य रोगो होय तेनी पर आपणे काबू लई सकीए। जेने लईने जिल्ला आरोग्य विभागथी पण आ सूचना करवामां आवे छे। अने अत्यारे कोईपण प्रकारना जो केसोमां વધારે થાય તો તેના ઉપર અમે લોકોએ જિલ્લામાંથી તેમજ ઉપરી વડી કચેરીમાંથી સૂચના છે કે આવા પ્રકારના જો રોગો હોય તો તેનું ઉપર ધ્યાન રાખવું અને તેની ઉપર સતત એનું મોનિટરિંગ કરતા રહેવું। બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢના ઇકબાલગઢ મેન બજારમાં રાત્રિ દરમિયાન અજાણા ઈસમો ઘર આગળથી બાઇકની ચોરી કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પંચાલ વિકાસભાઈ સુરેશભાઈ ગઈકાલ સાંજે 7 વાગે પોતાની બાઇક ઘરના આંગણામાં મૂકેલ હતી। रात्रि दरमियान 2 ईसमो द्वारा घर आगळथी JJ08 CE 48 तेवी नंबरनी शाइन ड्रीम बाइक 2 ईसमो लई फरार थई गया हता। वहेली सवारे विकासभाई उठीने आंगणामां बाइक न जोता तात्कालिक इकबालगढ़ पोलीसनो संपर्क कर्यो हतो। पोलीस द्वारा गाम तेमज आजुबाजु विस्तारमां अलग अलग CCTV फूटेज चेक करवा तपास करी हती, जेमांथी इकबालगढ़ सरकारी PHC में लगावेला CCTV में चेक करता रात्रि दरमियान 2 ईसमो मोढा पर रूमाल बांधीने सरकारी होस्पिटल में प्रवेश करे छे। PHC में पार्क करेला 2 बाइकोनी चोरी करवाना प्रयत्नो करे छे, जो कि बंने बाइको चालू न थता बंने चोरो त्यांथी जता रहे छे। जो कि आ समग्र घटना CCTV में कैद थता इकबालगढ़ पोलीसे आगळनी तपास हाथ धरी छे। बनासकांठा जिल्लाना दाता खाते सतत बीजा दिवसे आधार कार्डना नामे लूंट थती जोवा मळी। पहला दिवसे ICDS घटक खाते उघाड़ी लूंटनो बनाव सामे आव्यो हतो, तो बीजा दिवसे दातानी ग्रामीण बैंक शाखामां ग्राहको पासे वधु रूपियानी फरियाद आवी सामे। सरकार आवा ऑपरेटरो सामे कायदेसरनी कारवाई केम नथी करती? तारीख 18 અને 19 તારીખે સતત 2 દિવસ
આધાર કાર્ડના 2 સેન્ટર પર લોકો પાસે અપડેટ કરવાના નામે લૂંટ ચલાવવામાં આવતો વિડીયો સામે આવ્યો હતો. આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક કરવાના 120થી લઈને 50ની પાવતી અપાય છે. વિડીયો સામે આવ્યા બાદ કોઈ જ પગલાં લેવામાં આવતા નથી. ઓપરેટર કહી રહ્યા છે કે સરકાર પગાર આપતી નથી એટલે રૂપિયા લઈ રહ્યા છીએ. દાતા મીડિયાકર્મીને ધમકી આપવામાં આવી હતી કે તારાથી જે થાય તે કરી લે, ઉપર સુધી અમારું સેટિંગ છે, તારા પેપરમાં લખ કે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર, કોઈ ફરક નથી પડતો. તો આવા લુખાઓ ઓપરેટરો સામે ગુનો નોંધવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠી છે. નંબર લિંક કરવાના કેટલા પૈસા લીધા? હા હા ભાઈ, કેટલા લીધા? 100 રૂપિયા. પાવતી કેટલા લખેલા? હા 50. તો 100 રૂપિયા કેમ લીધા? સરકાર અમને પગાર આપતી જ નથી. ઓ પગાર બિલકુલ અમારો પગાર નહીં આપતી. અને ફોર્મના પૈસા કેટલા થાય? એ નીચેવાળી અમારે કોઈ લેવા દેવા. સાદિકભાઈ મલબરા. અને તમારું પૂરું પૂરું બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા શિવ પેલેસ હોટલ ખાતે કાર્યકર્તાઓની બેઠક યોજાઈ હતી. આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટીના અધ્યક્ષ સક્રિય નેતા ઈશુદાન ગઢવી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા બસ સ્ટેશનથી લઈને શિવ પેલેસ હોટલ સુધી રેલી નીકાળી હતી. ત્યારબાદ શિવ હોટેલ પેલેસમાં બેઠક યોજી હતી. આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટીના મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા અને આવનાર તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી વિશે ચર્ચા યોજાઈ હતી અને આવનાર ચૂંટણીમાં મોટી જીત મળે તે માટે મહેનત કરવા, પૂર્વ તૈયારી અને સક્રિય રહેવા હાકલ કરી હતી. ગાયત્રી શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી જ્યોતિ કળશ રથયાત્રા ગુજરાતમાં શામળાજીથી પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. ત્યારે તારીખ 6/8/2024ના રોજ આગમન થવાનું હોય તે સંદર્ભે ધાનેરા ગાયત્રી મંદિર ખાતે પૂર્વ આયોજન રૂપે મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બપોરે 4 વાગે દીપ પ્રાગટ્ય કરી ગાયત્રી મંત્રધૂન જ્યોતિ કળશ યાત્રા આગમનનું પૂર્વ આયોજનની ચર્ચા, આરતી તેમજ અલ્પાહાર કરવામાં આવ્યો હતો અને કાર્યક્રમની રૂપરેખા કઈ રીતે તૈયાર કરાવી તે બાબતે ધાનેરાના તમામ ગાયત્રી મંડળ તેમજ સેવાભાવી મંડળોએ મીટિંગમાં ચર્ચા કરી આયોજન કર્યું હતું. શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી દીપ જ્યોતિરથ શામળાજીથી ગુજરાતમાં દાખલ થઈ 6/8/24ના રોજ ધાનેરા મુકામે આવનાર છે. તે દિવસે ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ, આશાપુરા મંદિર અને ગાયત્રી મંદિરે આવવાનું હોય એના આયોજન માટે અને એ દિવસના તમામે તમામ સંકલન માટે થઈ અને આજે ધાનેરા નગરની તમામ સંગઠનો, તમામ મંડળો અને તમામ બહેનોને બોલાવવામાં આવેલ છે અને તે બહેનો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે અને એ આયોજન મુજબ તે દિવસનો પ્રોગ્રામ સફળ રીતે અને સારી રીતે પાર પડે એ માટે તમામને રિક્વેસ્ટ કરી અને ભવ્ય પ્રોગ્રામ કરવામાં આવનાર છે, જે માટે થઈને આજે બધા બહેનોને બોલાવ્યા છે. મણિલાલ ડાભી, ધાનેરા, ગાયત્રી શક્તિપીઠ, ધાનેરા. બનાસકાંઠાના ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે મારઝૂડ અને મર્ડરના અનેક બનાવો વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે ફરી એકવાર હોટલ માલિક પર હુમલો થવાનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે હોટલ માલિક 2 દિવસમાં તેની હોટલનો મુહૂર્ત કરવાનો હોય તે પહેલાં રાત્રિ દરમિયાન કોઈ 2 શખ્સો દ્વારા તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને દુકાનનો માલ સામાન વેરવિખેર કરી દુકાન માલિકને હાથે પગે ઈજા પહોંચાડી હતી, જેથી સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં આ અંગે જાણ કરતા ધાનેરા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે હાલમાં તો જાણવા મળતી માહિતી મુજબ હોટલ ખોલવાની અદાવતમાં આ બનાવ બનેલ છે. 19 તારીખને સવારમાં ઓપનિંગ હતું મારી હોટલનું, એટલે 18 તારીખે સાંજે રાત્રે અમે ઊંઘ્યા હતા અને આ જે 3 જણ હતા એ આવી અને ટોળા સાથે આખી હોટલ મારી તોડફોડ કરી અને મને મારેલ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ ગાયત્રી હાઈસ્કૂલ ખાતે ગ્રામીણ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક 141 શાળાઓના આચાર્યોને સક્ષમ શાળા અંતર્ગત 2 દિવસીય તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 141 શાળાના શિક્ષકો આ તાલીમમાં જોડાયા હતા. આ સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત વિશેષ તજજ્ઞો દ્વારા સક્ષમ શાળા અંતર્ગત તાલીમ યોજાઈ હતી.
ત્યારે તજજ્ઞ તરીકે CRC કોઓર્ડિનેટર અને BRC કોઓર્ડિનેટર જોડાયા હતા. આજની આ તાલીમ દરમિયાન સ્વચ્છ શાળા, સલામત શાળા, હરિત શાળા તેમજ ટકાઉ શાળા વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આજના આ કાર્યક્રમમાં આરોગ્ય વિભાગના ભરતભાઈ મણવર, થરાદ નગરપાલિકાના ફાયરમેન વિરમજી રાઠોડ સહિત તેમની ટીમ તેમજ સ્ટેટ બેંક મેનેજર તુષારભાઈ ઠક્કરે બેન્કિંગ દરમિયાન થતા ફ્રોડ કેવી રીતે બચી શકાય તે વિશે ચર્ચાઓ કરી હતી. ત્યારે અંતમાં PM શ્રી સ્કીમ હેઠળ આવરી લેવાયેલી પ્રાથમિક શાળા નંબર 2ની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારબાદ સક્ષમ શાળા અંતર્ગત 2 દિવસીય તાલીમ શુક્રવારે સંપન્ન થઈ હતી. સમગ્ર સફળ આયોજન BRC શ્રી વિક્રમભાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. યુનિસેફ અને સમગ્ર શિક્ષા કચેરી ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત તેમજ માનનીય વિનુભાઈ પટેલ સાહેબ શ્રી DPO સાહેબ શ્રી બનાસકાંઠાના સીધા માર્ગદર્શન અને રાહબરી હેઠળ સક્ષમ શાળા તાલીમનું આયોજન વાવ ગાયત્રી વિદ્યાલય વાવ ખાતે થયું, જેમાં પ્રાથમિક અને સરકારી માધ્યમિક શાળાના તમામ આચાર્યશ્રી મળી કુલ 141 આચાર્યશ્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તાલીમમાં 4 મુખ્ય કોન્સેપ્ટ હતા: સ્વચ્છ, સલામત, હરિત અને ટકાઉ. આ 4 કોન્સેપ્ટ ઉપર શાળાને સક્ષમ કઈ રીતે બનાવી શકાય તે અંતર્ગત CRC મિત્રો દ્વારા તમામ આચાર્યશ્રીને આ મુદ્દા વિશે વિવિધ ઝીણવટપૂર્વક સમજ આપવામાં આવી હતી. આ તાલીમની અંદર અમે આરોગ્ય વિભાગ પછી SBI તેમજ ફાયરની સેવા લીધી હતી. આરોગ્યમાંથી માનનીય THO સાહેબ શ્રી તેમની સમગ્ર ટીમ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ બાળકો તથા શિક્ષકો માટે શાળા લેવલે આરોગ્યને બાબતે વિવિધ યોજનાઓ તેમજ સલામતી બાબતે સમજ આપી હતી. ત્યારબાદ ફાયર ઓફિસર થરાદ વિરમભાઈ સાહેબ શ્રી તેમની ટીમ સાથે ઉપસ્થિત રહી અને ફાયર બાબતે વિવિધ ઝીણવટપૂર્વક સમજ આપી હતી. ત્યારબાદ SBIમાંથી માનનીય ઠક્કર સાહેબ શ્રી ઉપસ્થિત રહી ઓનલાઈન બેન્કિંગમાં જે ફ્રોડ થાય છે તે કઈ રીતે નિવારી શકાય તથા બાળકોને લગતી જે વિવિધ યોજનાઓ હતી તે વિશે ઝીણવટપૂર્વક સમજ આપી હતી. તથા અમારા વાવ તાલુકાના DPO સાહેબ શ્રી માનનીય બુચિયા સાહેબ શ્રી પણ ઉપસ્થિત રહી શિક્ષક મિત્રોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ તબક્કે હું અલગ અલગ વિભાગમાંથી ઉપસ્થિત રહેલ તમામ અધિકારીશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ પ્રથમ તબક્કાની તાલીમ હતી, જેમાં 141 આચાર્યશ્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટૂંક સમયની અંદર બીજા તબક્કાની તાલીમનું આયોજન થશે, જેમાં એક શાળામાંથી એક શિક્ષકશ્રી કે જેમને ફોકલ પોઈન્ટ ટીચર તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે તેમની બીજા તબક્કાની તાલીમનું આયોજન ટૂંક સમયમાં સમગ્ર શિક્ષા કચેરી વાવ દ્વારા આયોજિત થશે. સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને, પછી YouTube એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ.